ఉదయం 6:30 నుంచి ప్రేక్షకులను ఉప్పల్ స్టేడియంలోకి అనుమతిస్తామని రాచకొండ సిపి చెప్పారు. స్టేడియం చుట్టూ 360 సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయని అన్నారు. పోలీస్ అధికారులపై కూడా నిఘా ఉంచుతామని, పీక్ అవర్స్లో ప్రేక్షకులు వస్తారు కాబట్టి స్టేడియం చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయని చెప్పారు. 1500 మంది పోలీసులతో మ్యాచ్కి బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో ఆక్టోపస్ బలగాలు కూడా ఉంటాయి. 100 షీ టీమ్స్ మఫ్టీలో ఉంటాయి. కెమెరాలు, ల్యాప్టాప్స్, బ్యాగులు, సిగరెట్స్, హెల్మెట్స్, వాటర్ బాటిల్స్, పెన్స్, పవర్ బ్యాంక్స్, బయట ఫుడ్ను లోపలికి అనుమతించరు. డీసెంట్ క్రౌడ్ బిహేవియర్ ఉండాలని చెప్పారు. వెండర్స్ను కూడా వెరిఫై చేసిన తర్వాతే పాసులు జారీ చేస్తామని అన్నారు. ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తే తిరిగి మళ్లీ స్టేడియంలోకి అనుమతించరు. మ్యాచ్కి వచ్చేవారికి సరైన పార్కింగ్ సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. బ్లాక్లో టికెట్లు అమ్మేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. Clear that you need to be very clear in your mind. You need to have some sort of game plan when you're playing in these conditions, and then back that game plan, whatever that is, whether it's to come and defend tightly, whether it is to come and play some shots, sweep, reverse sweep, whatever that is. Just be clear. Don't be in two minds as to what you want to do. That is where you can get yourself into trouble. And then understanding your own strengths, because all of us have grown up playing in these type of conditions. So it's just about handling that pressure of playing a test match, handling that pressure of quality spells from the opposition. That's what it is. Nothing changes because we all play Ranji Trophy and Duleep Trophy, Irani Trophy and all of that. But the pressure of test match is different. The quality of bowling is different, so that is the challenge part that we need to handle. And then obviously we don't get too much involved in personal style of play of certain individuals. We want to back certain style of play of certain individuals, and that is what will give you success. You stick to your own strengths, stick to your plan, and then go out and do that fearlessly. Obviously the last team will beat us here in our conditions was England. So certainly, obviously, we're talking about a decade ago, different team members to then to now, but still the quality in the team is there as far as England is concerned. For us, it will be important that we stick to our strength, and we do the things that we know how to do, and then obviously the things that we're looking for in this series will be taken care of. We keep doing the right things. But yeah, we are definitely, I wouldn't say we're not good, definitely we are. That is how we want to be. We want to think that, if we don't step up or if we don't show up well, we are going to find ourselves in trouble. So we don't want to be, doing that. So we want to try and do whatever is possible, whatever is needed in that particular session or on that particular day, we have to do it. We're talking about 20 years when I started playing under 19 cricket. That is when I used to watch a lot of test match cricket, even before then as well, 25 years ago. So yeah, obviously things change. Certain formats have taken over, but I still feel that it's our duty, everyone's responsibility to make sure that Test cricket stays alive and stays in the best shape. Because at the end of the day, this is the format that challenges you, and as cricketers, as sportsmen, you want to be challenged. It was good, but it was in Cape Town, really. Completely different conditions, but the energy and the atmosphere that is in the changing room at this point in time is pretty good, and that is what happens when you win games. And the game in Cape Town gave us a lot of confidence. It was a great game, short game, but we managed to come out on top, which was good. The confidence we can take from that game, as I said, if you win games, nothing is better than that, and gives you a lot of confidence moving forward. And regarding, it's
first time, not the first time for us. I mean, we played 5 Test match series before in England, but it was 4 and then it got called off. Then we had to come back and play another one. But yeah, in India certainly it's for the first time we will be playing 5 Test matches, but which is pretty good. You know, we always wanted to play 4 or 5 Test matches. Now that it's there for us, you know, it's a challenge. You know, to play good cricket, consistent cricket over the period of months, which will be challenging, and everyone's looking forward to that. మనందరం భాగస్వాములం ప్రెస్ పోలీస్ అండ్ ఆర్గనైజర్స్ అంతా దానికోసమే మీకు జస్ట్ బ్రీఫింగ్ కోసం ఈ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి జస్ట్ తొందరగానే మీకు ఇచ్చేసి విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ అవర్ ప్రొఫెషనలిజం. మ్యాచ్ అవడానికి స్టార్ట్ అవ్వడానికి 3 hours ముందే మేము ఆడియన్స్ స్పెక్టేటర్స్ని ఇన్సైడ్ అలౌ చేయడానికి ప్రొవిజన్ ఇచ్చాం. సో దట్ 9:30 to 5 o'clock మ్యాచ్ కాబట్టి దే కెన్ కమ్ ఆఫ్టర్ 6:30, వీ కెన్ అలౌ దెమ్ ఇన్సైడ్. We are started a new system, evidence-based policing, where everyone ఎక్కడైతే ఎవరైతే పోస్టింగ్ ఉంటారో వాళ్ళు మా అధికారులు ఎవరున్నా సరే మేము వాళ్ళని మానిటర్ చేసే విధంగా ఫిజికల్ వేలో చేస్తాము. దాని తర్వాత మా కమాండ్ కంట్రోల్ నుంచి కూడా కెమెరాస్ 360 కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఎంటైర్ స్పెక్టేటర్స్తో పాటు మా అధికారులు పనితీరు కూడా మేము కనెక్షన్ వీక్షిస్తుంటాం. అంతేకాకుండా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ ఆ కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్కి మేము దాని మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలో చెప్పే విధంగా మేము మా కమాండ్ కంట్రోల్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ట్రాఫిక్ పరంగా చూస్తే మార్నింగ్ 9:30 స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి పీక్ అవర్స్లోనే జనాలు వస్తుంటారు. ఈవినింగ్ కూడా పీక్ అవర్స్ ఉంటుంది. సో ట్రాఫిక్ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎక్కువగా అధికారులను మొత్తంగా 1500 మంది పోలీసు అధికారులతో పాటు అక్టోపస్ లాంటి స్పెషల్ ఏజెన్సీస్, మౌంటెడ్ పోలీస్తో పాటు మా బీడీ టీమ్స్, దెన్ మా ఏఆర్ ఫోర్స్, డిఎస్ఎస్పి ఫోర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. మహిళల భద్రత మనకు ప్రభుత్వానికి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ కాబట్టి మా షీ టీమ్స్ 100 టీమ్స్ షీ టీమ్స్ డిఫరెంట్ మఫ్టీలో అట్లా ఉంటారు. కాబట్టి మహిళల కోసం పూర్తి భద్రత కల్పించే విధంగా మేము చర్యలు చేపట్టాం. అంతేకాకుండా ఇన్సైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఏమేమి ఆర్టికల్స్ తీసుకురావద్దు అనేది మేము ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేసాం. బట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ బైనాక్యులర్స్ కానీ cameras, binoculars, then your laptops, matchboxes, then batteries, bags, like banners, cigarettes, lighters, coins, helmets, outside eatables, water bottles, electronic items, sharp metals, then writing pens, then perfumes and power banks. These things are not allowed inside. We will not allow them to bring them inside. So whenever any spectators coming for the match, we are asking them to not to get those things inside because we have some security perceptions on that, and we will not allow them to bring such things. Then వచ్చిన వాళ్ళు కూడా outside eatables ఏమైనా తినొద్దు, తెచ్చుకోవద్దు, లోపలికి అలౌ చేయము. సో we request you not to get that. వెన్ వాటర్ బాటిల్స్ లాంటివి కానీ ఇంక వేరే కూడా ఏమీ ఉండదు. ఇది మన హైదరాబాద్ నగరం యొక్క ప్రెస్టీజ్కి సంబంధించిన ఇష్యూ. ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్, ఇంగ్లీష్ టీం వస్తుంది, ఇంగ్లాండ్ టీం వస్తుంది, ఇక్కడ ఆడుతున్నారు కాబట్టి ఒక డీసెంట్ ప్రౌడ్ బిహేవియర్ మనం చేయాలి. మొత్తం ఎంటైర్ ఏరియాను మేము మా మట్టి పోలీస్ కూడా ఏరియాలో ఉంటారు కాబట్టి టోటల్ మీ యొక్క ప్రజలకు బెటర్ వేలో ఈ ప్రజెంటేషన్ ఉండాలి. మన కల్చర్ ఏంటిది, హైదరాబాద్ is a kind of hospitality, is known for its hospitality, and then good behavior and accommodating everyone's sentiments. That's what this place is known for. అదే దాంతో మన ఇంగ్లీష్ టీం వచ్చిన టీంకు మనం ఇన్వైట్ చేస్తూ ఇండియన్ టీం అఫ్కోర్స్ మన నేటివ్ టీం కాబట్టి, హోమ్ టీం కాబట్టి మన డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఈక్వల్గా మన అతిథిని కూడా ఆహ్వానించే విధంగా మేము బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసాం. దాని తగ్గట్టుగా చేయాలి. దాని తర్వాత మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా వెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యాంటీజెన్స్ కూడా వెరిఫై చేశాం. మా స్పెషల్ బ్రాంచ్ నుంచి ప్రతి వెండర్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ యాంటీజెన్స్ వెరిఫై చేసి వాళ్ళకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళని తీయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి పాసెస్ ఇస్తాం. యాక్సెస్ ఉన్న ఏరియాకే ఎంట్రీ కావాలి. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆల్ ఎంట్రీ యాక్సెస్ ఉన్న పాసెస్ ఉంటాయి. వేరే వాళ్ళని ఎక్కడక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేసి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇంకో దానికి వేరే వెళ్ళడానికి వీల్లేదు.
బీసీసీఐ అండ్ ఐసీసీఐ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కంట్రోల్ నుంచి ఈ మానిటరింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎనీ వాల్యుయేషన్ లేకుండా మేము ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని తర్వాత ఎవరైనా పర్సన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ సైడ్ యూ షుడ్ నాట్ గో అవుట్. Once he goes out, he will not enter. That's what I want to tell you that. If the person enters inside, if he going out, it's just gone. That's all. He can't come back again. So అది ఎవరైనా స్పెక్టేటర్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. మేము మా టీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, మా టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్, ఎస్ఓటీ టీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఎటువంటి డూప్లికేషన్ కానీ అలా ఉంటే మేము సీరియస్ వేలో కేసెస్ పెట్టి వాళ్ళ మీద ప్రాసిక్యూట్ చేస్తాం. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రై టు టెల్. Anything from your side, if you want to know something more, because you are already busy, we will come through. Passes misuse చేయకుండా మేము మా ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. I can't reveal it to open way. We will allow, we will implement that way. Then ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా టెస్ట్ మ్యాచ్ అంతగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అనుకుంటాం. బట్ మెనీ పీపుల్ ఆల్రెడీ ఐ బిలీవ్ 24,000 tickets have been sold. The capacity of the stadium is 39,600. ఆల్రెడీ 24,000 టికెట్స్ వెళ్ళిపోయాయి. స్కూల్ పిల్లలు వస్తున్నారు చాలా మట్టుకి, ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క స్కూల్కు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఐ విష్ ద మ్యాచ్ గోస్ ఆన్ టిల్ 5th day, బట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ దీస్ డేస్ చెస్ మ్యాచెస్ బికమ్ లైక్ 1 days or whatever it is. So we wish it goes till 5th day and we will be ready to continue our effort. We have got our mounted police also. We మన హార్స్ మీద కూడా ఏరియా తిరుగుతూ రెగ్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. We request press friends also be with us, most of your sports persons also. So have the sporting spirit. If anything wrong happens from our side, please be on our side. Thank you. స్కూల్ చిల్డ్రన్కు వాళ్ళు ఏమేమి స్కూల్స్ తెస్తున్నారో, ఏవే వెహికల్స్ వస్తున్నాయో అవన్నీ మేము ముందుగానే వాళ్ళతో మాట్లాడే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అవి 26 January ఈజ్ ఆల్సో ఆర్ రిపబ్లిక్ డే. రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము బందోబస్తు ప్లాన్ చేస్తాం. బ్లాక్ టికెట్స్ ఉంటే కేసు ఉంటుంది, సీరియస్ కేసు. నో బికాజ్ అటువంటి జరగకుండా మేము మాకు మా ఎస్ఓటీ టీమ్స్ ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, మా స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఆపరేట్ అవుతుంది. మేము అటువంటి ఎవరు చేసినా కానీ పట్టుకుంటాం. డిఫరెంట్ పార్కింగ్ ప్లేసెస్, gate 1 entries will be for players and VIPs, and other places which we got gate number 5 and 6 people come, they will be parking nearby western side and northern entry side. Total we have got 12 gates enter the stadium, but one gate we are not using, so 11 gates are there and 26 outer gates are 11. Inside when you have to enter stadium, there are 26 total are there. సో ఇవన్నిటిని మ్యాచ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ పీపుల్కి మేము ఎక్స్క్లూజివ్గా వాళ్ళకు యాక్సెస్ ఇచ్చే విధంగా చేస్తున్నాం. దెన్ ఇప్పుడు ఆల్ పార్కింగ్ ప్లేసెస్కు మేము మా ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్ ఇందాకనే బ్రీఫింగ్ కూడా జరిగింది. సో వీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్.